So now we are going to explain multiplication of two DFTs and circular convolution. I'll only explain the theory part. Problems will be discussed later. So here we can consider two DFTs, that is x1 of n and x2 of n. Both have the length of n. Now the endpoint DFTs are x1 of k is equal to sigma n equal to 0 to n minus 1 x1 of n into e power minus j2 pi into kn divided by n, given condition k equal to 0, 1, 2 etc. to n minus 1, and x2 of k is equal to sigma n equal to 0 to n minus 1 x2 of n into e power minus j2 pi kn divided by n. This condition holds good for this one also. So equation number 1 and equation number 2 are there. Now according to the property, multiplication property, we have x3 of k, which is the product form of these two signals, will be equal to x1 of k into x2 of k, where the condition for k is equal to 0 up to n minus 1. Now the IDFT for x3 of k is given as x3 of n is equal to 1 by n into sigma k equal to 0 to n minus 1 x3 of k into e power minus j2 pi kn. X3 of we are defining a signal x3 of m, okay, j2 pi k, so km divided by n. Divided by n, and that is equal to 1 by n into sigma k equal to 0 to n minus 1 x1 of k into x2 of k into e power j2 pi km divided by n, because we are substituting the value of x3 of k from equation number 3. Now suppose that we substitute for x1 of k and x2 of k from this equation 1 and 2. We are substituting for x1 of k and x2 of k from 1 and 2. Substituting for 1 and 2. x3 of m will be equal to 1 by n into sigma k equal to 0 to n minus 1. Again we have a value of sigma n equal to 0 to n minus 1 x1 of n into e power minus j2 pi kn divided by n into sigma I equal to 0 to, or it will be L equal to 0 to n minus 1, because here we have to do one thing. We are considering signal as x of L, okay, just for identifying, for the purpose of identifying. So here for in the equation number 2 we are substituting all values of n as L, because just for the identification process. Here x3 of here when we are writing x3 of m also, x2 of L in the x2 of L in the part variable here x2 of L into e power minus j2 pi k into L divided by n into e power j2 pi k m divided by n. അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ പാർട്ട് അതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് സമ്മേഷൻ എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് 1 by n into sigma
നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ഈ n ഈക്വൽ ടു 0 to n-1 വന്ന് ഏതിന് മാത്രമാണ് വരുന്നത്? n ഈക്വൽ ടു 0 to n-1 പറഞ്ഞാൽ x1 ഓഫ് n ആണ്. അതുപോലെ സിഗ്മ l ഈക്വൽ ടു 0 to n-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x2 ഓഫ് l ആണ്. സോ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി summation k ഈക്വൽ ടു 0 to n-1 x2 ഓഫ് l ഇൻറ്റു e പവർ മൈനസ് j2 pi k സോറി ഇപ്പോൾ മൈനസ് എക്സിനോട് j2 pi k m k ഇൻറ്റു ഇനി എന്ത് വരും? അതിന് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനകത്ത് സീക്വൻസ് സമേഷൻ പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? m-n-l എന്നൊരു വരും. കാരണം നമ്മൾ ആ സമേഷൻ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ m-n-l ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n, അതായത് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ്. ഇനി അതായത് സമ്മേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും. അങ്ങനെ ഇനി ഇന്നർ സം ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്, ഈ ഇന്നർ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേസ് ടു എന്ന് വരുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് ഈ റേസ് ടു എന്നുള്ളതായത് കാരണം ഞാൻ എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അത് എന്തിൻ്റെ ടേമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? എ പവർ എൻ സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു 0 to n-1 a power k എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n if a equal to 1, otherwise 1 minus a power n divided by 1 minus a if a not equal to 1. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ആ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു e പവർ j2 pi k ഇൻറ്റു m-n-l ഡിവൈഡഡ് ബൈ n എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ. ഇനി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതായത് ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ n ആവുന്നതെന്നു. എപ്പോഴാണ് അത് 1 ആവുന്നത്? വെൻ e raised to j2 pi ഇൻറ്റു എനിത്തിങ്, ആ ഒരു നമ്പർ വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അതായത് ഈ എന്നും ഈ എന്നും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ n ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ടേം എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം? എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? സോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് m-n-l എന്ന് പറയുന്നത് a is equal to 1 only if m-n-l is a multiple of n. അതായത് e raised to j2 pi k ഇൻറ്റു എനി റിയൽ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. പക്ഷേ അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ഉണ്ട്. ആ n ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി m-n-l എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. സോ a raised to n is equal to 1 for any value of a not equal to 0. ഇനി ഈ ടേം 0 അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് a raised to n എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? a raised to n എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് 1 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് എന്താവും? ഇത് നമുക്ക് 1 ആയിട്ട് മാറും. സോ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ആൻസർ, അതായത് ഈ ഭാഗം അന്നേരം a ഈക്വൽ ടു 1 ആയിട്ട് മാറും. സോ നമുക്ക് ഈ ടേമിൻ്റെ അവിടെ എന്താണെന്ന് കിട്ടും? അത് n ആണെന്ന് കിട്ടും. ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ k ഈക്വൽ ടു 0 to n-1 a പവർ k is equal to n if l is equal to m-n plus pn is equal to m-n modulus of n. അതായത് ഈ മോഡുലസിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പിന്നെ മോഡുലസിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഇത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല? ഇവിടെ ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ഇനി 0 അതർവൈസ്. സോ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 നമ്മൾ 3 3 ഇത് 4
ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5നെ നമ്മൾ 5 in 4 we get x3 of m is equal to sigma n equal to 0 to n minus 1 x1 of n into x2 of m minus n mod n. അതായത് നമ്മളവിടെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ x2 of എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ സംഭവം ആവണം. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ m minus n plus p എന്ന് എഴുതാം. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം m minus n mod n. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് x3 of n എന്ന് പറഞ്ഞ റിയൽ വാല്യൂ അല്ല നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാത്തില്ല എന്നൊരു കേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എം അറിയാം, അതുപോലെ എന്നും അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ m minus n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, അതുപോലെ എമ്മും ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നും നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് 2 സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ചെയ്യാണ്ടത്, ഞാൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ ഒരു കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ ഉണ്ട്, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് 1 2 3 4 5 6 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്, അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു തരാം.